بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ 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 کیوں مقموم جنگل کی ہوائیں یہ کیوں آنسو بہاتی ہے فضائیں؟ یہ آخر کربلا میں کیا ہوا ہے؟ یہ آخر کربلا میں کیا ہوا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ عجب رانا بھی کچھ بچے یہاں تھے، اور ان کے ہاتھ میں تھے کالی کوزے، ذرا سی دیر میں یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا سی دیر میں یہ کیا ہوا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ یہ کیوں کم سے لبوں پر بے کسی ہے؟ صدائے آتش چپ ہو گئی ہے، ستم سب کچھ یہ دریا دیکھتا ہے، ستم سب کچھ یہ دریا دیکھتا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے؟ کہیں دریا پہ ایک بے دست لاشا، کہیں کڑیا جواں کا زخم سینہ،
کہیں ٹوٹا ہوا جھولا پڑا ہے، کہیں ٹوٹا ہوا جھولا پڑا ہے، بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے، بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے، بیاباں میں یہ کس کا گھر لٹا ہے، کہیں بکھرے ہوئے لاشوں کا منظر، کہیں مظلوم ترنوں کے سلا پر، کوئی بیمار سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیمار سجدہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں بنگلور کرناٹکا میں موجود ہوں اور یہاں پر جو شیعہ قبرستان ہے وہاں پر ہوں، اور یہاں کے ذمہ داران ہیں، یہاں کی کمیٹی ہے، جو کس کی کمیٹی کا کیا نام ہے اور یہاں کے انتظامات کیا ہے، کس طرح سے غسل و تجوید و تدفین ہوتی ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں اور کس طریقے سے لوگ کام انجام دیتے ہیں، اور اس میں تمام لوگ جو حصہ لے رہے ہیں وہ تمام کی جو کس سے تعاون سے یہ ہوا ہے، سب سے پہلے کس نے یہ قبرستان کا قائم کیا، یہ تمام ذمہ داروں سے میں تفصیل دریافت کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے قبل میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ غور فرماتے بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ تعاون بھی کرتے ہیں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ شیئر کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ برائے اس سال ثواب کہے کہ نیت کر لیں، اس کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور اس میں آپ خیال رکھیں کہ تمام پروگرام جو آپ کے سامنے نشر کیے جا رہے ہیں، اس کے اسپانسر ہے میر حسن علی خان عرف مجاہد نواب، مجاہد کنسٹرکشن اور پریزیڈنٹ آف شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ اگر اس پروگرام میں کچھ کمی پیشی رہ گئی ہے اسے درگزر فرمائیے، اور آپ کی رائے سے ہمیں ضرور سرفراز ہوئے ہیں۔ رائے ہمارے ہاشم علی مرزا کے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے، میں تفصیلات آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ سے سامنے عرض کیا تھا کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہے، جو قبرستان بنگلور کرناٹکا کے شیعہ قبرستان ہیں، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے آپ کو تفصیلات پیش کروں گا۔ اور اس سے پہلے میں بالخصوص یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے، جو بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے ان کا نام ضرور ہم نشر کرتے ہیں، ان سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ جیسے باقر صاحب جو ہے بنگلور کے جتنے ہمارے کام ہیں، اب جیسے ہم یہ عاشق خانوں کی تفصیلات اور قبرستان مسجد کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا ان کا تعاون ہے اور مسلسل ہمارے چینل سے یہ سالوں سے جڑے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں سید ارشد سوین صاحب، میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ قبرستان کی کیا تفصیل ہے، کب قائم کیا گیا ہے، کس نے قائم کیا ہے یہ، اور تھوڑا یہاں غسل کا انتظام کیسے ہے، وہ تمام ویژول آپ دیکھیں گے، میں زبانی عرض کر دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ غسل خانے کی جو پہلی منزل ہے اس پہ ایک قضاخانہ قائم کیا گیا ہے، جو لوگ میت میں اموات میں آتے ہیں ان کا زنانے کے لیے شیڈ الگ رکھا گیا ہے، مردانے کے لیے شیڈ الگ رکھا گیا ہے، اور اوپر جو عاشق خانہ تعمیر کیا ہے اس خز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ جو لوگ وقت نماز ہے، وقت عبادت ہے تو وہ عبادت کر سکیں۔ اگر جو لوگ اوپر پہلی منزل پہ نہیں جا سکتے ہیں تو ان کے لیے اور ایک عبادت گاہ جو ہے یہاں پر رکھی گئی ہے، یہ نماز وغیرہ یہاں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات میں عرض کر رہا تھا۔ اب میں ارشد صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ قبرستان قائم کب ہوا اور یہاں کے کیا انتظامات ہیں، کیسے ہیں، یہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ حسب سابق میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مسجد عسکری کے جو روح رواں جو واقف ہیں وہ علی اصغر شیرازی صاحب ہیں، تو اسی طرح سے یہ بھی قبرستان کے بھی واقف ہیں، وہی آقا علی اصغر شیرازی ہیں۔ تو سن 1258 میں ایک مومن کا انتقال ہوا تھا۔ یہ شیرازی صاحب کی قبر کہاں؟ یہیں پہ آقا علی اصغر شیرازی صاحب کی جو اس کے واقف ہیں قبرستان کے اور مسجد عسکری کے، ان کی یہ قبر مطہر ہے اور ان کی وہ زوجہ کی قبر ہے، اور آگے جو ڈوم نظر آ رہا ہے وہ
सर मिर्ज़ा इस्माइल दीनाफ दीवान ऑफ मैसूर प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद और जयपुर, और उनकी मज़ार है, क़ब्र है। ये हमारे शिराजी साहब ने ये वही बोल रहा हूँ मैं, मस्जिद अस्करी की जो उन्होंने वाक़िफ़ किया, क़ब्रस्तान को ही उन्होंने वाक़िफ़ किया 1298 क्या बोल रहे हैं 1258 में जो है एक मोमिन का इंतकाल हुआ था। उस वक्त आका अली अस्कर शिराज़ी ने यहाँ के महाराजा मैसूर के महाराजा से उनसे अच्छे ताल्लुक़ात थे, उनसे बात करके ज़मीन को अलाट किया। फिर उन्होंने फ्यूचर का अपने सोच कर उन्होंने बग़ैर ख़ुद अपने सरफ़े ख़ास से पैसा दे के इसको वो 4 एकड़ ज़मीन जो अलाट की थी उन्होंने ख़रीद लिया। ख़रीद के ये कौम के नाम वक्फ़ किया है। ये बेंगलुरु का हॉट जगह है, यहाँ करोड़ों की इसकी वैल्यू है। आज इसकी वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट यहाँ ज़मीन जो है कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये चल रही है। तो 4 एकड़ ज़मीन की वैल्यू कितनी होगी आप खुद लगा सकते हैं। तो ऐसे हॉट जगह के ऊपर है, वसूर रोड रिचमंड टाउन में ये क़ब्रस्तान है। यहाँ पर पिछले कमेटियों ने हालात को देखते हुए गुस्ल खाने की तामीर की थी। उसके बाद जो है एक शेड भी बना हुआ था छोटा, वो लेडीज़ के लिए था। फिर हमारी कमेटी आने के बाद एक शेड यहाँ पे जेंट्स के लिए बनाया गया। इसी हाल में 2 महीने पहले इस शेड की तोसी करके लेडीज़ को बैठने के लिए एक्सटेंशन को पूरा करके उसको अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पे गुस्ल खाना है, वहाँ पे एक तदफीन और तकफीन कमेटी है, वो लोग आएंगे। वो मस्जिद अस्करी क़ब्रस्तान कमेटी के इश्तराक से वो काम करती है। वो लोग आएंगे, बाकायदा कोई मोमिना का इंतकाल होता है, मोमिन का इंतकाल होता है तो वो आके गुस्ल वगैरह दे के कफ़न दे के वो इंतज़ाम करके चले जाएंगे। ये गुस्ल का आपके पास कफ़न के लिए इंतज़ामात रहते हैं, तो कफ़न यहाँ पे दिया जाता है हर किसी को? हाँ, हमारे पास जो है कमेटी की तरफ से ही वो कफ़न दिया जाता है, उसका इंतज़ाम रहता है, उसकी हदिया लिया जाता है बाकायदा कफ़न का, कब्र का वगैरह का। जुमला कितना होते हैं कब्र और कफ़न के साथ? 13,000 रुपये हम उसे कलेक्ट लेते हैं। अगर कोई मोमिन उसकी हालत उतनी नहीं है 13,000 एफेक्ट करने की तो उसे कंसेशन भी दिया जाता है, उसकी हालत के हिसाब से पैसा भी लिया जाता है। लेकिन अमूमन जो है 13,000 रुपये लेते हैं। तकरीबन 80-90% लोग दे देते हैं बग़ैर कोई परेशानी के। वो इस तरह से इंतज़ाम होते रहता है। और जैसे आपने बताया कि ऊपर आपने देखा कि ऊपर अज़ा खाने का इंतज़ाम है, जिसे बाबू शफ़ा का नाम दिया गया है। ये क़दीम ज़माने से यहाँ पे एक इबादतगाह बनी हुई है। यहाँ पे लोग नमाज़ें वगैरह, कुरान किताबें, मज़हबी किताबें रखी हुई हैं, वहाँ पे भी रखे हुए हैं। खाकी शफ़ा का इंतज़ाम, हर तरह का इंतज़ाम यहाँ पे है। और एक बॉक्स भी है और फ्रीज़र बॉक्स है। मैयतें होती हैं, कोई उनके रिश्तेदार आने में देर होती है, इंतज़ार करना पड़ता है मैयत को, तो इसलिए उसका फ्रीज़र भी रखा हुआ है। यहाँ पर फ्रीज़र का इंतज़ाम है। और एक बाजू एक इदारा है हमारा, इदारा फैज़ुल इस्लाम की तरफ से, वहाँ पे एक एम्बुलेंस डोनेट की हुई एक मोमिन ने, तो खोजा मोमिनीन की तरफ से। तो वो एम्बुलेंस जो है मैयत को लेके आने में, लेके जाने में, या बेंगलुरु के बाहर लेके जाने में, या घर से यहाँ को लेके आने में 2 एम्बुलेंस, एक छोटी है, एक ये बड़ी है। वो इंतज़ाम यहाँ पर इसका कोई हदिया रहता है? नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं एम्बुलेंस का, कुछ भी नहीं करता। नमाज जनाजा कहाँ होती है? नमाज जनाजा देखिए आमतौर पे अमूमन जो है हर नमाज जनाजा में तकरीबन 200-300 मोमिनीन शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे यहीं पर जो है नमाज उनकी अदा होती है। अगर कोई मोमिन ज़्यादा होता है, उनका अगर क्राउड ज़्यादा हो जाता है या 500-1000 लोग आते हैं, तो ईदगाह जो है आपने देखा है, ईदगाह के पास भी नमाज होती है। लेकिन वो बाजू में तो ही कोई नहीं। माशाल्लाह। ये ईदगाह जो आप बता रहे हैं यहीं क़ब्रस्तान के हाथे में, इसमें कौन सी नमाज़ें होती हैं ईदगाह में? ईदगाह में जो है सिर्फ़ और सिर्फ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ होती है। और 9 ज़िलहज्जा को दुआ अरफा का भी एहतमाम यहाँ पे होता है। तो ये तमाम कमेटी इंतज़ाम कर रही है, कमेटी का नाम बताइए। देखिए ये जो है इश्तराक से जो होता है वो मस्जिद अस्करी और शिया क़ब्रस्तान इंतज़ामी कमेटी के इश्तराक से अंजुमन इमामिया बोल के और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईद उल ज़ुहा, ईद उल फित्र और दुआ अरफा का इंतज़ाम करती है। माशाल्लाह। ये तमाम तफसीलात आपके रूबरू पेश कर रहा था। मैं बारहा आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर प्रोग्राम में कुछ कमी पेशी रही इसे दरगुजर फरमा दीजिए, और ये प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमें दुआ में याद रखिए। आप तमाम का हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की टीम शुक्रिया अदा करती है, आप तमाम हजरात का। और ये बताने का मकसद ये है कि किस तरीक़े से हम जहाँ कहीं जाते हैं, अज़ला हो, शहर हो, तो वहाँ पे क्या क्या इंतज़ामात है, जैसे अज़ा खाने हो, मस्जिद हो, ये तफसीलात। इस वक्त क़ब्रस्तान की भी तफसीलात ज़रूरी थी कि क्यों यहाँ पे जो इंतज़ाम है बड़ा अच्छा है, वो तमाम आप तमाम को बताना ज़रूरी था। ये हमने आपके सामने पेश किया, और इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़याज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।